Good morning, students. Today let us study the lesson electrostatics. Now we see the topic Gauss law. A positive point charge Q is surrounded by an imaginary sphere of radius R. Then we calculate the total electric flux through the closed surface of the sphere. Pi of E, closed integral of E vector dot dA vector is equal to closed integral of E dA cos theta. Pi of E is equal to closed integral of E dA. The directions of the area element dA vector is along the electric field E vector. So, theta is equal to 0. The dA element எப்போவுமே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஈக்கு வந்து ஈக்குவலாக, அதாவது ரேடியலி அவுட்வர்ட் டைரக்ஷனில் எப்போதுமே ஈக்குவல் டைரக்ஷன்ஸில் இருக்குது. ஸோ அந்த டீட்டா வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா அந்த ஜீரோங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ காஸ் 0 நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது 1ன்னு நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ பை ஆஃப் இ வந்து நமக்கு க்ளோஸ் இன்டெக்ரல் ஆஃப் இ டிஏ வெக்டார்னு நமக்கு ஃபைண்ட் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் ஒன், the E is uniform on the surface of the sphere. How? When the charge is at the center of the sphere, the electric field is everywhere normal to the surface and constant in magnitude. So, pi of E is equal to E, the closed integral of dA. இந்த ஈங்கிறது வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈங்கிறதுக்கு நம்ம என்ன கூலும்ஸ் லால நம்ம பார்த்துருக்கோம். இந்த E is equal to நமக்கு 1/4/0 Q1 Q2 by R square. அங்கே வந்து 2 சார்ஜ் பார்ட்டிகள் அதில் வரும். இங்கே வந்து நமக்கு ஒரே ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிகள் தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் Qன்னு மட்டும் போடுறோம். பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகள் ஒன்லி இஸ் இயர். ஸோ E is equal to 1/4/0 Q by R square. So we get pi of E is equal to 1/4/0 Q by R square into அந்த டிஏ வந்து நமக்கு ஸ்பியருங்கிறதுனால 4/r². ஸோ அதனுடைய வேல்யூவை 4/r² சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது 4 கேன்சல் ஆகும், பை கேன்சல் ஆகுது, R² நமக்கு வந்து என்ன செய்யுது, கேன்சல் ஆகுது. அப்போ பேலன்ஸ்டு ஸ்டெப் ε0 Q/ε0 மட்டும் இருக்கும், R² கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ பை ஆஃப் E is equal to Q/ε0. Next one, Gauss law for arbitrarily shaped surface. Now seen that the total electric flux is the same for closed surface of A1 and A2 and A3. So the Gauss's law states that if a charge Q is enclosed by an arbitrary closed surfaces, then the total electric flux pi of E through the closed surfaces is. ஸோ இங்கே பாருங்கம்மா, நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த யூனிக்யூ சார்ஜ் பார்ட்டிகிள் அந்த இது வந்து A1 A2 A3ங்கிற அந்த எல்லா சர்ஃபேஸஸ்க்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வெரி க்ளோஸாக இருக்குது. அதனால் நம்ம வந்து அந்த ஆர்பிட்ரரி அந்த ஷேப் ஆஃப் த சர்ஃபேஸஸ்க்கு நம்ம காஸ்லாம் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா pi of E is equal to closed integral of E vector dot dA vector. ஸோ அது வந்து வெரி க்ளோஸ் சர்ஃபேஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா that is equal to Q enclosed by ε0ன்னு சொல்லி நம்ம என்ன செய்கிறோம், இதுக்கு காஸ் லாவை நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ Q enclosed is mean by the charges within the closed surfaces. Applications of Gauss law. Electric field due to an infinitely long charged wire. An uniformly charged wire is here and its infinite length. So lambda has constant linear density. P is a point at a distance from the wire. E is electric field. A cylinder of the length L and radius R chosen a Gaussian surface
E vector, n is small area on the Gaussian surface. Magnitude of electric field is the same at all the points on the cylinder. Electric field directed radially outwards. So E vector and n are along the same direction. So the electric flux phi of E is equal to, or the total electric flux through this closed surface is phi of E is equal to closed integral of E vector dot dA vector. So the cylinder நம்ம வந்து curved surface, top surface, bottom surface னு மூணு சர்ஃபேஸாக டிவைட் பண்ணிக்கிறோம். எவ்ரி சர்ஃபேஸ்க்கும் நம்ம வந்து செப்பரேட்டடாக என்ன செஞ்சுக்கிறோம், அந்த பை ஆஃப் இ கால்குலேட் பண்ணிக்கிட்டு ஸோ அதை ஃபுல்லாக டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸில் ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ பாருங்கள், அந்த கர்வ்டு சர்ஃபேஸு எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து அதில் உள்ள இ வெக்டார் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ்க்குரிய ஃபார்முலா நமக்கு என்ன கிடச்சிதுன்னா பை ஆஃப் இ இஸ் ஈக்குவல் டு இ வெக்டார் டாட் டிஏ வெக்டார். ஸோ அதில் உள்ள இ வெக்டார் இஸ் பேரலல் டு தி ஏ வெக்டார் அண்ட் இ வெக்டார் டாட் டிஏ வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டிஇ டிஏன்னு கிடைக்குது. இதில் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஏன்னா அது வந்து 0 ஆல்வேஸ் வந்து நமக்கு வந்து பேரலல்ங்கிறதுனால காஸ் 0 1. ஸோ அது மாதிரி இந்த டாப் அண்ட் பாட்டம் சர்ஃபேஸில் பாருங்கள், இ வெக்டார் எப்போதுமே பர்பெண்டிகுலர் டு த ஏ வெக்டார். ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு அது வந்து ஃபுல்லு 0ன்னு ஆயிடுது. ஸோ அப்போ நமக்கு மீதி இருக்கிறது அப்போ என்ன இருக்குதுன்னா கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் மட்டும் தான் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ அப்போது வந்து அப்ளைங் காஸ் லா டு த சிலிண்ட்ரிக்கல் சர்ஃபேஸ். ஸோ பை ஆஃப் இ இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு சிலிண்ட்ரிக்கல் சர்ஃபேஸில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது க்ளோஸ் என்க்ளோஸ்டு பை ஆர் சார்ஜ் என்க்ளோஸ்டு பை எப்சிலான் 0 நமக்கு என்ன செய்யுது கிடைக்குது. ஸோ அந்த க்யூ என்க்ளோஸ்டு ஆர் சார்ஜ் என்க்ளோஸ்டு வந்து நமக்கு வந்து அந்த சிலிண்ட்ரிக்கலில் லாம்டா அப்படின்ட்டு நமக்கு அதில் உள்ள சார்ஜ் டென்சிட்டி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா லாம்டா. அந்த சிலிண்டர் அப்படியுடைய லென்த் வந்து எல், சிலிண்டருடைய லென்த் வந்து லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி வந்து லாம்டா, அந்த சிலிண்டருடைய லென்த் வந்து எல்லுன்னு எடுக்கிறோம். ஸோ அதனால் அதனுடைய டிஏ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா லாம்டா எல்லுன்னு கிடைக்குது. ஸோ அப்போ வந்து இ வெக்டார் இ இன்ட்டு இன்டகிரல் ஆஃப் டிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎல் பை எப்சிலான் 0 அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ நமக்கு வந்து ஃபைனலாக டிஏ அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா இந்த கர்வ்டு சர்ஃபேஸோடைய இந்த டோட்டல் ஏரியா ஆஃப் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ். ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து டிஏ வந்து ஏரியாங்கிறதுனால 2πRLன்னு நம்ம என்ன செய்கிறோம், நம்ம அந்த கர்வ்டு சர்ஃபேஸுடைய அந்த ஏரியாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ இ டாட் 2πRL இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா லாம்டா எல் பை எப்சிலான் 0. ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு தான் நமக்கு வேணும் எலக்ட்ரிக் ப்ளஸ். ஸோ இ மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் அதர் சைடு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். 2πRL இஸ் கோஸ் டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட். ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு left to right. So E is equal to 1/4 by epsilon 0 lambda by r. அதில் வந்து நம்ம காமன் ப்ராடக்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணி விட்டப்போ நமக்கு 1/2π epsilon 0 is equal to lambda by r. L கேன்சல் ஆகிடும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸோட அந்த சிலிண்ட்ரிகளுடைய எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ். Dielectrics are insulators. A dielectric is a non-conducting material and has no free electrons. The electron is a dielectric or bound within the atoms. For examples, ebonite, glass, the electrons வந்து dielectric constants இருக்கும். அது எப்படி இருக்கும்னா பவுண்டடாக இருக்கும் வித்தின் த ஆட்டம். ஆட்டம்குள்ளே அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா மூடி ரொம்ப சேஃப்டியாக அப்படியே அதை வந்து பவுண்ட் பண்ணி இருக்கும். ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக எபோனைட், கிளாஸ் ராட் அண்டு மைக்கா போன்ற இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அதில் இல்லாதனால அது எதையுமே வந்து கண்டக்ட் பண்ணாது. ஓகே, ஈஸியாக வந்து இது பண்ணாது, ஹீட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாது. ஸோ அந்த மாதிரி அது வந்து பவுண்டடாகி இருக்கும். சரியா? அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரொம்ப tightly bounded with each other. Okay, a dielectric is made up of either polar or non-polar molecules. Non-polar molecules.
A non-polar molecule is one in which centers of positive and negative charges coincide. It has no permanent dipole moment. Examples: H2, O2, CO2. Polar molecules. In polar molecules, the centers of positive and negative charges are separated even in the absence of an external electrical field. They have permanent dipole moment. Due to thermal motion, the direction of each dipole moment is oriented randomly. Hence, net dipole moment is zero in the absence of an external electric field. Examples: H2O, N2O, HCl, NH3. Polarization. It is defined as the total dipole moment per unit volume of the electric. For most dielectrics, the polarization is directly proportional to the strength of the external electric field. So P vector is equal to psi of E vector, external E vector. Psi of E is strength of the electric field. Induced electric field inside the dielectric. So polar molecules are randomly oriented in the absence of an external electric field. ஸோ இந்த போலார் மாலிகூல்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரேண்டமாக நமக்கு செப்பரேட் ஆகிருக்கும். ஸோ அது எப்படி இருக்கும்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய அந்த எஃபெக்ட்லேருந்து ஆப்சன்ஸ் ஆகிருக்கும். அதாவது ரேண்டமாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு ஈக்குவலான டைரக்ஷன்ஸில் இது வந்து என்ன செய்யாது, ஒபே பண்ணாது. நெக்ஸ்ட் ஒன், when an external electric field is applied. இப்போ வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டு வந்து நம்ம வந்து இந்த போலார் மாலிகூல்ஸில் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபில்மில் ஏல பாருங்கள், அது ரேண்டமாக ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டைரக்ஷனில் அந்த மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் ஆசிலேட் ஆகிட்டுருக்கு. பட் இங்கே வந்து எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நம்ம வந்து அந்த மாலிகூல்ஸில் அப்ளை பண்ணும்போது அது எல்லாமே என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த மாலிகூல்ஸ் ஆர் வந்து பார்ஷியலி அலைன் வித் த ஃபீல்டு. அந்த ஃபீல்டுக்கு டைரக்ஷனுக்கே அந்த மாலிகூல்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகுதுன்னா ஓரளவுக்கு ரேரம் நம்ம என்ன செய்யுதுன்னா அது வந்து அலைன்ட் ஆகிடுது. ஓகேவா, ஈக்குவலாக வந்து செப்பரேட்டடாக என்ன செஞ்சுது, ஒவ்வொன்றும் ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷனுக்கு அலைன்ட் ஆகுது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், balloon sticks to the wall. First picture. Second one, polarization of wall due to the electric field created by the balloon. For example, the charged balloon after rubbing stick into a wall. The reason is that the negatively charged balloon is brought near the wall. It is polarized opposite charges on the surface of the wall, which attracts the balloon. Dielectric breakdown. When the external electric field is applied to the dielectric is very large, it tears the atoms apart so that the bound charges become free charges. Then the dielectric starts to conduct electricity. This is called dielectric breakdown. Dielectric strength, the maximum electric field the dielectric can withstand before it breakdowns is called dielectric strength. ஸோ இந்த டேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்குறோம். ஸோ அந்த டேபிளில் பாருங்கம்மா, அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் என்னென்ன சப்ஸ்டன்ஸுக்கு அந்த டielectric ஸ்ட்ரென்த் வந்து எவ்வாறு இருக்கும், ஹவு மச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு டேபிள் இருக்குது. இதை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. கெப்பாசிட்டர்ஸ், இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் ஆர் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர்ஸ். இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உங்கள் டிவியுடைய பேக் சைடில் அந்த அதனுடைய இன்னர் பார்ட்ஸில் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. கம்ப்யூட்டரில் அதனுடைய இன்னர் பார்ட்ஸ்லலாம் இது வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ இப்படி நிறைய எலக்ட்ரானிக்ஸ் திங்ஸ்லலாம் இது வந்து இந்த கெப்பாசிட்டர்ஸோடைய இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஓகேவா, ஸோ அதுதான் இந்த பிக்சரில் காமிச்சிருக்கேன். ஆனால்
அந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து பேட்டரியோட கனெக்ட் ஆனால் அதுக்கு வந்து என்ன ஒரு எனர்ஜி வந்து நமக்கு கிடைக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த பிக்சரில் பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பேட்டரியில் கனெக்ட் ஆகலை, பட் ஆனால் அந்த ரெண்டு கெப்பாசிட்டர் அந்த பிளேட்ஸும் 2 பிளேட்ஸும் வந்து செப்பரேட் பை அ ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ். சரியா, பேரலாக வச்சுருக்கோம். ஸோ ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் ரெண்டுமே பேரலாக இருக்குது. ஸோ செகண்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கெப்பாசிட்டர் அந்த பிளேட்டோட நம்ம வந்து ஒரு பேட்டரியை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து வித்தவுட் பேட்ரி, இது வித் பேட்ரி. ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு இது இருக்கும் அப்படின்னா, இந்த பேட்டரியுடைய பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸில் நமக்கு என்ன ஆகுது, ஸோ அந்த கெப்பாசிட்டரில் வந்து நமக்கு வந்து எனர்ஜி வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்டோர் ஆகுது, டிஃபர் ஆகுதுங்கிறத நம்ம கீழே ஒரு ஈக்குவேஷனில் நம்ம வந்து ஃபார்ம் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். முன்னாடி வர்ற ஈக்குவேஷனில் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ப்ரொபோர்ஷனல் டு V if the battery voltage is increases. இப்போ வந்து அந்த ஃபஸ்ட் இதில் வந்து அந்த கெப்பாசிட்டர் பிளேட்டில் வந்து எந்த ஒரு இன்க்ரீசஸும் நடக்காது. அது வந்து இனிஷியல் எனர்ஜி என்ன இருந்துச்சோ அது அப்படியே தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனோட நம்ம ஒரு பேட்டரியை கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ வந்து அந்த கெப்பாசிட்டர்ஸில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி லெவல் எந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுங்கிறது தான் செகண்ட் ஒன் வேரி பண்ணி காமிச்சிருக்கு. இந்த பேட்டரி வோல்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது கனெக்ட் ஆன உடனே. The amount of the charges stored in the plates is also increases. சரியா, ஸோ இன் ஜென்ரலாக இப்போ நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா, the charge stored in the capacitor is proportional to the potential difference between the two plates. ஓகேவா, Q is proportional to V, so that the Q is equal to அந்த proportional நமக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை இன்புட் பண்ணுறோம். ஸோ Q is equal to CV, where C is the proportionality constant. Are called capacitance. So C is equal to Q by V. So the capacitance C of the capacitor is defined as the ratio of the magnitude of the charge on either of the conductor plates to the potential difference existing between them. C is equal to existing between them. C is equal to Q by V. A capacitor is represented by the symbol, ரெண்டு ஸ்லாஷ் ஒரு மாடலஸ் சிம்பிள் போட்டு அதில் ஒரு பார் போட்டிருக்கோம், ஆர் ஒரு பர்பண்டிகுலர் சிம்பிளை வந்து நம்ம போட்டு தென் அதில் வந்து ஒரு ஸ்லாண்டிங்காக ஒரு கர்வ் லைன் போட்டு அதில் ஒரு டேஷ் மாதிரி பக்கத்தில் ஒரு 2 கோடு போட்டுக்கலாமா. அந்த சிம்பிள் வந்து கெப்பாசிட்டருடைய சிம்பிள் வந்து குறிக்குது. சரியா, capacitance of a parallel plate capacitor. A capacitor with 2 parallel plates. So these plates are each other and then cross sectional area A and separated by a small distance D. The electric field between two parallel plates and is uniform. So the electric field capital E is equal to sigma by epsilon 0. Then the charge density is the plate, sigma is equal to Q by A. The electric field between the plates is equal to Q by A epsilon 0. So the electric field is uniform. Then the potential difference between the two plates is equal to ED. So E is equal to Q by A epsilon 0. ஸோ அதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். அப்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது, Q D by A epsilon 0. Then therefore the capacitance of the capacitor is C is equal to Q by V. ஸோ Q is equal to நமக்கு அந்த வேல்யூ அப்படியே நம்ம வந்து மேலே E is equal to நம்ம Q நம்ம இது பண்ணுறோம். ஸோ Q is equal to Q by A epsilon 0. Q மட்டும் மேலே இருக்கும், A epsilon 0 கீழே வந்து go to denominator function
then Q is equal to C is equal to epsilon 0 A by D. The QQ cancel ஆகுதுனால மீதி பேலன்ஸ் ஸ்டெப்பு நமக்கு C வந்து epsilon 0 A by Dன்னு நமக்கு என்ன செய்கிறோம் ஃபைன் பண்ணுறோம்.